एक्यूपंचर नाल बिना सर्जरी, बिना कैप्सूल, बिना इंजैक्शन तो परमानेंट बीमारियां तो छुटकारा मिल सकता है। यही कारण है कि इतने पैसा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये इकनॉमिकल सिस्टम है, ड्रगलेस थेरेपी है। वो मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहदियाँ कि कोई भी ऐसा सिस्टम फैले जिहदे नाल उन्हां नूं दवाइयां बेचण दा कारण घट जाए। साडे भारतीय नेतावां ने चीन की डिमांड के उपर 5 डॉक्टरियां का एक मैडिकल मिशन ते एंबूलेंस ते कुछ दवाइयां लोगों चीन के जिहड़े आज़ादी के लोग लड़ रहे सी उन्हां दी मदद लई भेजिया सी, जिहदे विच डॉक्टर द्वारका नाथ स्पोर्टनेस सी, जिहदे विच ये हॉस्पिटल उन्हां दे नां ते। अज उसे डॉक्टर नूं जिन्हों के 85 साल बाद भी चीन की सरकार, चीन के लोग सिर झुकाते हैं। अज तुसीं देखिया होना है चीन सरकार वालों स्पैशल तौर के उत्ते चाइनीज एम्बैसी तो मिस्टर वांग आए हुए हैं, जिन्हों का यह कहना है कि इस हॉस्पिटल नहीं डॉक्टर कोटनेस दोनों देशों की एक मित्रता की दोस्ती की कड़ी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने एक्यूपंचर राही ये सारी चीज़ां सोच दी। अज मैं असी अपनी पंजाब सरकार को एक डिमांड भी की है पिछे उन्होंने अपने हैल्थ मिनिस्टर साहब को कि एक्यूपंचर एक ऐसा जरिया बन सकता है कि पंजाब को नशा मुक्ति, अगर नशा मुक्ति रेहड़ी में चाहते हो और ड्रगलेस थेरेपी की और बिना दवाइयों तो चाहते हैं तो एक्यूपंचर बहुत बड़ा योगदान पा सकता है। डॉक्टर कोटनिस ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ फाउंडर ਸੀਗੇ जिन्हों ने चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਕੂਪੰਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 99% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿਕਿਤਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਵ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ 'ਤੇ। मैं बहुत शुक्रिया से होता ना। मैं ये दसना चाहूँगा तुसी जिहड़ा सवाल किया है कि एक्यूपंचर चिकित्सा 6-7 हज़ार साल पुरानी होके भी अपने पूरे देश के क्यों नहीं, उसका कारण है कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैगियां जिहड़ियां दवाई के नाल उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस चलता है। एक्यूपंचर एक ड्रगलेस थेरेपी है और बहुत ही सस्ती कह सकते इकनॉमिकल वे नाल है और लोगों को चंगी और परमानेंट रिलीफ देंदी है। एलोपैथी दवाइयां दे विच जिवें बैक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डिस्क प्रलैप्स है, नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, साह की प्रॉब्लम, आम कहावत है दमा दम नल जाता है। एलोपैथी दवाइयां नाल एक बारी जो बंदा लग जाता है हमेशा उन्होंने सारी उम्र लिए खाना पैंदा है। एक्यूपंचर नाल बिना सर्जरी, बिना कैप्सूल, बिना इंजैक्शन तो परमानेंट बीमारियां तो छुटकारा मिल सकता है। यही कारण है कि इतने पैसा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये इकनॉमिकल सिस्टम है, ड्रगलेस थेरेपी है। वो मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहदियाँ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਫੈਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਕੂਪੰਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ। 1938 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਨ ਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ ਕੋਟਨਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 85 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਾਂਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਸ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ, ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਕੂਪੰਚਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਨਸ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆਕੂਪੰਚਰ
ਇੱਕ ਡਰਗਲੈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਅਗਰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਫੀਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰੇਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਰਗਲੈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੱਪੀ ਪਲਾਸਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਭੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਕਚਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਈਏ ਤੇ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਓਪੀਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 5-6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਟਨੈਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 17 ਜਗ੍ਹਾ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਾਸੂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨੈਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਿਸਟ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ 90% ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਭੱਟੀ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ CMC ਲੁਧਿਆਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਐਥੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। जी सर, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? डॉक्टर सैमुअल डेविड। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली एक्यूपेंचर इज ऑल्टरनेट मेडिसिन एंड मतलब गरीब लोगों के लिए तो अच्छा ही रहता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं और एक्यूपेंचर एक ट्रीटमेंट होता है। तो ये आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੂਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੱਗਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ? ਅੱਜ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 99% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਨੀਡਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ, ਪੀਸਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਾਹਿਬ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ
ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਲੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੁੱਬਣੀਪੁਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਡੁੱਬਣਪੁਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਿਊ ਦੀਪਨਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 2-2 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੱਗਾ ਜੀ 甚至有人把生命留在了中国，中国人民永远不会忘记。 85 years ago, Indian medical mission come to China to help Chinese soldiers and civilians to fight against fascist invaders. And after 85 years, we from Chinese people never forget that great deeds, and their names will never be forgotten. And today we are also come here to participate in this activity to memorize their names and their great deeds. And after this, we will also keep on inherit their spirits and carry it forward. Thank you. Thank you. 感谢支持，感谢他，感谢支持。 Thank everyone for coming. Thank you, sir. ਸੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ।